ਇੱਥੇ ਚਰਚਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਜਿਹਦੀ ਦੱਸੀ ਕਿ यूके के प्रधानमंत्री ने बड़ी प्यारी लाइन कही है कि अपने साहस और विश्वास को कभी बोना मत होने दो। बोना समझते ना तुसी, कई बोने होंगे छोटे छोटे कद दे, वो कहते अपने विश्वास नू और अपने साहस नू कभी बोना ना होने दो, छोटा ना होने दो। अपने साहस और विश्वास को कभी बोना मत होने दो, क्योंकि जितना बड़ा आपका साहस और विश्वास होगा उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। जरा समझना, ये लाइन बड़ी प्यारी है, क्योंकि कुछ लाइना होंदियां जिहड़ियां बंदा दिल ते लिख लवे ना, तो बंदा जो किते इदां दा वक्त आवे तो याद करे तो बंदे नूं हिम्मत मिलती है कि मैं अपने विश्वास नूं, अपने हौसले नूं, साहस नूं छोटा नहीं होण देना, क्योंकि जिड्डा मेरा विश्वास बड़ा होएगा, जिन्ना मेरा हौसला बड़ा होएगा, उन्नी कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कामयाबी बेशक बंदा कहंदा, जिद्दां सानू अपने जीवन की घटना याद आ गई। एक बार हिमाचल वाल गए, उत्थे एक एरिया प्राशर लेक, जो कि मंडी और कुल्लू के दरम्यान एक साइड नूं पैंदा है। एरिया का नाम प्राशर लेक, क्योंकि तो ऋषि प्राशर ने तपस्या की सी। प्राशर ऋषि होए है, उन्होंने तपस्या की सी, तो असीं एक दिन वो स्थान नूं देखण गए। उत्थे प्राशर लेक है, एक झील है प्राशर। हुण जदों तुसीं प्राशर लेक के सामने खड़दे हो ना, तुहाडे राइट हैंड मंदिर हुंदा ते लैफ्ट हैंड एक बड़ा उच्चा पहाड़ है, बड़ा उच्चा पहाड़ देखण नूं। हुण जदों लेक दे कोल खड़े होईए ना, तो पहाड़ खब्बे हत्थ बड़ा उच्चा लगता है। हुण असीं इत्थे खड़े सी, जिहड़े सेवादार लड़के नाल गए सी, असीं कहा पहाड़ बड़ा उच्चा है, इत्थे असीं बड़े थल्ले तो पहाड़ बड़ा उच्चा है, चलो ये उच्चे पहाड़ नूं नीवा करिए। हुण बड़ी हैरानी की गल है, उच्चा पहाड़ किदां नीवा हो सकता है, क्योंकि इत्थे तां उच्चा है, ऐवें देखना पैंदा है, इहनूं नीवा किदां करिए? तां हुण इह नीवा करन दा मतलब इदां नहीं नीवा, असीं कहा चलो टाइम सैट किया घड़ी ते, असीं एक 20 मिनट च सिरे ते पहुंचना है, और असीं उत्थों दौड़ना शुरू किया, सेवादार भी नाल तेजी नाल चढ़ना शुरू किया। 20 मिनट का टाइम लाया सी, तो साडे हिसाब नाल 15 मिनटां विच ही असीं पहाड़ के शिखर ते सी। जदों पहाड़ के शिखर ते सी, उत्थे खड़ के थल्ले देख रहे, तो वो थल्ले प्राशर झील है, प्राशर मंदिर है, उच्चा पहाड़ है। जदों उपर खड़ के असीं देखिया, असीं कहा लो पहाड़ नूं नीवा करता, क्योंकि हुण पहाड़ साडे पैरों थल्ले है। जरा समझना, जिहड़ा उच्चा लगदा सी वो हुण नीवा हो गया, पैरां थल्ले आ गया। और ये कदों हुंदा है? जदों असीं अपनी हिम्मत नूं, अपने हौसले नूं पहाड़ तो भी बड़ा कर लईए, क्योंकि पहाड़ नूं इदां नहीं छोटा किया जा सकता, पर असीं अपने हिम्मत नूं, अपने हौसले नूं इन्ना वधा सकते हैं कि स्टैप बाय स्टैप पहाड़ ते चढ़ना शुरू कर दईए, चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए, तो जदों शिखर ते पहुंच जाते तो पहाड़ साडे हौसलिਆਂ सामने नीमा हो जाता, क्योंकि हुण वो थल्ले है तो असीं उहदे उपर शान ना खड़े। समझ आ रही साडी गल? इदां ही तुहाडे जीवन च भी अगर कोई कामयाबी, कोई टारगेट वड्डा लगदा ना, वो बहुत बड़ा टारगेट है। समझदे हो कि नहीं? हुण याद रखो, टारगेट जिड्डा मर्जी बड़ा होवे, पर तुसीं एक बार विश्वास कर लो कि मैनू मेरे मालिक ते पूरा विश्वास है कि मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी। बस मालिक दे विश्वास नाल कदम उठाना शुरू कर दिओ, एक एक कदम करदियां 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 जदों टारगेट की तरफ तुसीं जाओगे, तो एक समा आएगा जदों टारगेट नूं फतेह करके तुसीं उहदी चोटी ते खड़े होंगे और कह दोगे कि जदों थल्ले सी बड़ा लगदा सी, बहुत बड़ा टारगेट है, पर जदों अपने मालिक दे विश्वास नाल कदम बढ़ाना शुरू किया, तो अज मैं टारगेट नूं फतेह कर लिया, और ये टारगेट मेरी मंजिल मेरे कदमां च। इनू कहते अपनी विश्वास नूं, अपनी मेहनत नूं इन्ना वधाओ कि कामयाबी तुहाडे कदम चुमे, बल्कि तुसीं दूरों ना देखते हो, वो है कामयाबी, वो है कामयाबी की मंजिल, वो फलाना चढ़ गया, वो फलाना पहुंच गया, वो फलाना तो पहुंच गया, तू कदों पहुंचेगा? वो तो कामयाब हो गया, तू कदों हिम्मत करेगा? तू कदों विश्वास नाल कदम बढ़ाएगा? तू कदों यकीन करेगा? जरा समझना सारिਆਂ ने। जे तुहाडे जीवन च कोई तकलीफ है ना, बंदा कहता वो मैं फलाने बारे पढ़िया, वो विश्वास नाल ही ठीक हो गया, वो फलाने ने विश्वास नाल ही, भाई वो तो हो गया, हुण सोच कि वो तो विश्वास नाल ठीक हो गया, हुण मैं अपने अंदर विश्वास कदों पैदा करूंगा ताकि मैं भी ठीक हो जावां। वो तो विश्वास नाल मेहनत नाल कामयाब हो गया, हुण मैं कदों विश्वास नाल मेहनत करूंगा कि मैनूं भी कामयाबी मिले। कद तक मैं दूजियां दी मिसालां दूंगा, मैं खुद इन्ना प्रेम करा, विश्वास करा, मेहनत करा कि कल नूं मेरी मिसाल दुनिया नूं दित्ती जावे। समझदे हो कि नहीं? अज बंदा कहता जी कोई बुल्ले शाह की मिसाल सुनाओ, वही कहते आप ही बुल्ला बन जा,
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏ, ਮੀਰਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਵਰਗੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਕਰਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਭਾਈ ਕਹਾ ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢੰਗ ਕਰ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਕਲ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਔਰ ਕਾਪੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਛਾਪੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀ ਉਹ 'ਚ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਲ ਪੇਂਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਆ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਮੰਗੋ ਘੁੰਗਰੂ ਪਵਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਮੀਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਦੀ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਗੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਗੁਲਾਬ ਬਣ ਕੇ ਖਿਲਦਾ, ਮਹਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਜੇ ਉਹ ਕਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਮੇਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਕਾਪੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਬਾਜ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਬਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਵੈਸਟ ਚਿੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਵੇ ਲੈ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਜੁਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਪਹਿਚਾਣ, ਮਜ਼ਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ, ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਸੀਅਤ ਲੱਭੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਛਾ ਬਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਾੜ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਉੱਚਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਫਤਿਹ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਾੜ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਯਾਰਾ, ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਬਾ ਸੇ ਮੰਗਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਸੀਨੋਂ में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਪਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਬੋਤਲ ਤੇ ਪੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਯਾਰਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰਾਈਆਂ ਪਿਆਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਯਾਰਾ, ਛੱਡ ਬੋਤਲ ਤੇ ਪੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਯਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਓ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣਾ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਘੁੱਟ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁੱਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਘੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੁਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਬੋਤਲ ਤੇ ਪੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਯਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ, ਜਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਯਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਸੂਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਅਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਗਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ,
ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, 10,000 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲੈ, 10,000 ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗੀ, ਜਾਈ ਜਾ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚਰਚਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਕਲਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬਚਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਡੇ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਕੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਖੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਹੱਸੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲ ਪਿੰਨ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਆਲ ਪਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕੱਢੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸਿੱਟਤੀ, ਕਚਰੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਇਹ ਕੀ? ਚਿੱਠੀ ਕਚਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਆਲ ਪਿੰਨ ਕਾਹਦੇ ਰੱਖ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਚਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਕਚਰੇ 'ਚ। ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਲੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਚੁੱਭਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਭਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਉਹੀ ਚੁੱਭਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੰਡੇ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਗੁਲਾਬ ਰੱਖੇਗਾ, ਫੁੱਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਨ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀ। ਆ ਗਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਚਰੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਚਰੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੀਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹ ਕਲਾਮ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ 'ਚ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਗੰਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਸੁੱਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਸੱਸ ਹੋਵੇ, ਸਹੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਦੀ
ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਰੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਐ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਚਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਚਰੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਚਰੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਫਲਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਐਸੀ ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੋਲ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ, ਜਦ ਵੀ ਸੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਵਧੀਆ, ਉਹਦਾ ਆਹ ਵਧੀਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸੜੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਕੋ ਸਾਈਕਲ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਿਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਰਾਂ? ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਬੋਤਲ ਤੇ ਪੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਯਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ, ਜਾਵੇ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਯਾਰਾ। ਹੁਣ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਅਧੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਛੇਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਨਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ, ਜਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਯਾਰਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹੁਣ, ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰਮਜ ਸਮਝੇ ਇਹਨਾਂ ਫਕਰਾਂ ਦੀ, ਮਿਲ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨੂਰ ਯਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ, ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਕਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬੁਰੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੀਸਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜੀ ਘਟ ਗਈ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਦਾ ਅੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਅੱਛਾਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਝੇ ਇਹਨਾਂ ਫਕਰਾਂ ਦੀ, ਮਿਲ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨੂਰ ਯਾਰਾ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕਰ ਜੋ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਯਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਜੋ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਰੱਬ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫਕਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨਣਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮੰਨਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂ ਭਾਈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਮਝੋ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਨ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਲੈ ਯਾਰ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਕੀਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮੋੜ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ 100 ਨਹੀਂ 1000% ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 100 ਨਹੀਂ 1000% ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਆ। ਬਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਟ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਲਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ,
ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਵਾਧਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।